हेलो एवरीवन समस्त को शुभ सकाल। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सीडीपी पेडागोजी प्रश्नामृतम श्री जवान रे थिबा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने ये चैनल रे प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे। फल रे आगो को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्न, पाठ्यक्रमर जेते मौलिक नियम अच्छी तन्मध्यरु उपयोगिता नियमर स्थान सर्वाग्रे। एक कथा किए कहिथिले? पाठ्यक्रमर जेते मौलिक नियम अच्छी तन्मध्यरु उपयोगिता नियमर स्थान सर्वाग्रे। एक कथा किए कहिथिले? एक कथा कहिथिले जॉन डीवी, मॉन्टेसरी, पियाजे ना नॉन। कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी नॉन है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर। पाठ्यक्रमर जेते मौलिक नियम अच्छी तन्मध्यरु उपयोगिता नियमर स्थान सर्वाग्रे। एक कथा नॉन कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत पार्थक्य को चाही पाठ्यक्रम प्रस्तुत हुए। यह पाठ्यक्रमर क्यों नियम? व्यक्तिगत पार्थक्य को चाही पाठ्यक्रम प्रस्तुत हुए। यह पाठ्यक्रमर नमनीयता ना उपयोगिता ना गोष्ठी केन्द्रिक ना स्वातंत्रिक। कौन राइट आंसर? कौ नियम पिले? ऑप्शन ए नमनीयता है। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। यह पाठ्यक्रमर कौ नियम ना नमनीयता। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नोक्त मध्यरु केउटी पाठ्यक्रम संगठनर गोटे नियम? निम्नोक्त मध्यरु केउटी पाठ्यक्रम संगठनर गोटे नियम? ऑप्शन ए प्रत्येक पिला पई उपयोगी, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी स्थानीय आवश्यकता परिपूरण, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रत्येक पिला पई उपयोगी, उपयोगिता आउ स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ण ए समस्त हो कौन? पाठ्यक्रम संगठनर गोटे गोटे नियम। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सर्वशिक्षा अभियान पई प्रस्तुत शिक्षक सहायक सामग्री हेउछि कौन? सर्वशिक्षा अभियान पई प्रस्तुत शिक्षक सहायक सामग्री। ऑप्शन ए शिक्षक साथी, ऑप्शन बी अभ्यास पुस्तिका, ऑप्शन सी समाधान और साधन, ऑप्शन डी पाठ योजना। कौन राइट आंसर? ऑप्शन सी समाधान और साधन है। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। सर्वशिक्षा अभियान पई प्रस्तुत शिक्षक सहायक सामग्री हेउछि समाधान एवं साधन। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो और बेतार कार्यक्रम उपयोग पई निम्नोक्त क्यों सोपान दे आगे हुए? रेडियो और बेतार कार्यक्रम उपयोग पई निम्नलिखित मध्यरु क्यों सोपान दे आगे हुए? ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी प्रस्तुति, ऑप्शन सी अनुगमन ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त है। रेडियो और बेतार कार्यक्रम उपयोग पई है ग्रहण, प्रस्तुति, अनुगमन ए समस्त सोपान दे आगे पड़ो। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नोक्त कहा द्वारा शिक्षार्थी चिंता और कल्पना को प्रसारित करा जाय परिबो? निम्नोक्त कहा द्वारा शिक्षार्थी चिंता और कल्पना को प्रसारित करा जाय परिबो? ऑप्शन ए शिक्षादान पद्धति, ऑप्शन बी शैक्षिक परिवेश, ऑप्शन सी शिक्षण उपकरण, ऑप्शन डी दल गठन। कौन राइट आंसर? ऑप्शन सी शिक्षण उपकरण। ऑप्शन सी जो राइट आंसर, शिक्षण उपकरण। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कार्य माध्यम भूगोल, इतिहास और विज्ञान आदि विषय शिक्षादान निम्नोक्त क्यों शिक्षण उपकरण द्वारा संभवपर? कार्य माध्यम भूगोल, इतिहास और विज्ञान आदि विषय शिक्षादान निम्नोक्त क्यों शिक्षण उपकरण द्वारा संभवपर? ऑप्शन ए क्रियाशील, ऑप्शन बी प्रदर्शन,
ଅପସନ୍ ସି ମାତ୍ରା ସୂଚକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଚିତ୍ରଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ କର୍ମ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଜୀବନ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଅନୁଭବ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ କର୍ମ, ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଅନୁଭବ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ। ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁସ୍ତକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁ ଆପେ ଆପେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହେ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ପଢ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନାବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି ହେଲା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତାହେଲେ? ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଗ୍ରହ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରାଯାଏ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଗ୍ରହ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରାଯାଏ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ? କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶିଖାଇବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶିଖାଇବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାଇବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାଇବା ଫଳରେ
ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ନା ଅପସନ୍ ସି ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ନା ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିଖାଇବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା ତାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ସି ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପକରଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ବେଗରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନେବେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନେବେ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କେଉଁଟିକୁ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କେଉଁଟିକୁ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅପସନ୍ ବି ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଆଦି ସାମାଜିକ ଗୁଣର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହେଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସକ୍ରିୟ, ସରସ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସକ୍ରିୟ, ସରସ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ଦଳ ଗଠନ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାରଙ୍ଗମତା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ୱେମର କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ?
ଅପସନ୍ ଏ 3ଟି, ନା ଅପସନ୍ ବି 2ଟି, ଅପସନ୍ ସି 5ଟି, ନା ଅପସନ୍ ଡି 7ଟି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ୱେମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପନ୍ଥା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଂଶ ଅଟେ? କେଉଁଟି? ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ, ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା, ନା ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅନୁଭୂତି, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେତେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି? ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେତେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 4 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ବି 5, ଅପସନ୍ ସି 7, ଅପସନ୍ ଡି 8। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେତେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ସି 7 ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ, ସିଲାବସ୍, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନା ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାହାରକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ଦେଖ ପିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ନୈତିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସାମାଜିକ ହେଲା। ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏଭଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।